الهدى ويكتب أعمالي بالعمل مقبولا والتوفيق بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه الوجه والآمال والظاهرة وعلى من سديد حتى الرحال والشامل والخيوط الغامرة لك الرجاء إليه بإشراف وسيد سيد المرسلين عبد الصديق الأمين سيدنا محمد الذي أقل سنة العالمين أن تصلي وتسلم على تلبة الكاملة مستودع أمانة وحبيب السر وحامل راية دعوتك الشاملة الأمر الأكبر الحب بالأقوى المخصص في الشرف الأفخر في كل موطن في مواطن القرب وقوهان قاسم الثاني بعبادك وساقي كرسي شريف وإذانك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا بحركتنا وسكانتنا بعين عنايتك وارزقنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف الأقرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نيتنا وأعمالنا واجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتياعه من السالكين والحكي وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وزننا نزلة هي وسنة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين ونتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل كل باب لا بالغفران أن تقابل كل باب لا بالغفران أن تقابل كل باب لا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب وأوصره وله وظهره وحكمه وبركته وشرفه وجهته أولادنا ووالدنا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهاد والجريات قوية في جميع الأقطار والشورى ومعالم الإسلام والإيمان بآل معمورة معنا وصورا وشف الله وأغرب القرب وبين المدين وكل مدين وتقبل توبة التائبين وشر من على ذلك المؤمنين أجمعين وبشر المرسلين والظالمين وأوزع عذاب ولد الحق في جميع النواهي والأقوال وإله بتأييد من عندك ونصر على فعالدين من أمرنا بيقينا والغفار واجعلنا يا رب من الساسين بجميع الملايا واجعلنا يا رب من الساسين بجميع الملايا واجعلنا يا رب من الساسين بجميع الملايا ومن المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا في عمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من قبل خير اجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب باللسان والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليه منسب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. يقبل الله Thank you.
إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأتباعه الكرام. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Dan setengah daripada doa-doa Nabi, Rasulullah berdoa, Allahumma hfazni bil islami qa'ima wahfazni bil islami qa'ida wahfazni bil islami raqida. Ya Allah, artinya nih, ya Allah, pelihara ulihmu akan aku dengan tetap beragama Islam, qa'imah ketika berdiri, wahfazni bil islami qa'ida, pelihara ulihmu akan aku ya Allah dengan tetap Islam, qa'ida ketika berduduk, wahfazni bil islami raqida, dan pelihara ulihmu akan aku dengan Islam, raqida, hal keadaan berbaring. Artinya apa? Nabi minta pelihara akan Islam pada setiap keadaan sidin, berabah, berduduk, berdiri. Beritaan sudah. Islam adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan agama Islam, mati dalam keadaan Islam, itu adalah modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seseorang diberi Allah macam-macam nikmat, berharta, punya jabatan tinggi, tapi orangnya kada Islam, begitu mati masuk neraka, maka saculupan aja di dalam neraka dirasakan Tuhan, azab neraka kayak apa ikam waktu di dunia. Makanya akan menjawab, maka dia akan menjawab bahwa sedikit-dikit aku kada nyaman hidup di dunia ini, sedikit-dikit aku kada nyaman hidup ketika di dunia. Nah, saculupan aja orang saculupan aja kan neraka, hilang sirna, ada ingat lagi nang kehidupan di dunia nang nyaman itu, nang berharta, nang jabatan tinggi, itu hilang dengan hanya saculupan dalam neraka. Ditakoni kayak apa ikam hidup di dunia kada merasa nyaman sama sekali, ujar si orang itu menjawab. Nah, jadi Islam adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan itu tanda Allah Ta'ala itu sayang lawan kita. Kita ini diberi Tuhan agama Islam, berarti Tuhan sayang lawan kita. Seandainya Tuhan menghendaki kita ini kada agama Islam, maka kita kada akan beragama Islam. Tapi ketika kita terlahir ke dunia, nyatanya kita agama Islam, kuitan kita Islam, lingkungan kita Islam, berarti Allah sayang lawan kita. Nah, rasakan itu, Allah sayang lawan kita. Allah Ta'ala menghendaki, ketika Allah Ta'ala menghendaki agar kita menjadi ahli surganya Allah. Amin, mudah-mudahan. Wala tushmit bi aduan wala hasida
Wala tushmit, dan janganlah engkau gembirakan. Wala tushmit, dan janganlah engkau gembirakan. Bi, dengan aku, aduan musuh. Wala hasida, dan orang-orang yang hiri dengki. Kegembiraan musuh, kegembiraan orang yang hiri dengki itu apabila ketika kita kena musibah. Orang terus kata-kata lawan kita, bila kita kena musibah gembira benarnya, himong benar. Nah artinya apa? Kita berdoa lawan Tuhan, sekira kita jangan kena musibah yang membuat musuh-musuh kita gembira melihat kita kena musibah itu. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Ya Allah, aku minta akan Engkau min kulli khairin, dari setiap kebaikan, khazainuhu, yang simpanan itu kebaikan, biyadika, di kudrat iradat Engkau. Artinya kita minta segala macam bentuk kebaikan yang hanya Allah Ta'ala menguasainya, dan kuasa Allah, iradat Allah itu ada terbatas. Tentu kebaikan yang di sisi Allah begitu luas, begitu banyak. Kita minta itu aman disambati nang baik-baik tuh kada mayu umur kita, baik minta secara umum aja. Pokoknya kita minta kebaikan yang ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari setiap kejahatan, khazainuhu, yang simpanan itu kejahatan, biyadik, di kekuasaan Engkau juga. Nah itu doa Nabi. Kemudian lagi di antara doa Nabi lagi, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, kami minta akan Engkau mujibati rahmatik, yang mewajibkan kasih sayang Engkau. Apa-apa perkara yang membuat kita berhak dapat kasih sayang Tuhan, kita minta itu lawan Allah. Wa azaima maghfiratik, dan kami meminta kepada Engkau ya Allah azaima maghfiratik, yang menguatkan keampunan Engkau. Azaima ay muakkidat, artinya yang menguatkan keampunan Engkau. Kira-kira begitu kita maksiat, kita langsung diampuni Tuhan. Sebab kenapa aja? Karena ada perkara-perkara yang membuat ampunan Tuhan itu kuat datangnya lawan kita, seperti bakti lawan kuitan. Nah artinya bila kita berdua nang kaya ini sama ayar, kita minta sekira menjadi anak nang berbakti lawan kuitan. Anak nang berbakti lawan kuitan itu kuat benar sebab datangnya ampunan Tuhan itu. Banyak kisah-kisah orang ini maksiat, katuju menggawi dosa, tapi ini setiap hari selalu menghibungi kuitannya, menggembirakan kuitannya. Nah ketika ia hendak mati, Allah berikan dia tobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu ketika hendak mati itu, dia bisa bertutur kalimat la ilaha illallah. Karena itu ada hadis kalau ridallah fi ridal walidain wa sukhfullah fi sukhfil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kuitan, murka Allah terletak pada murka kuitan. Kalau kita bakti lawan Allah tapi gawian kita selalu menyakiti kuitan, Allah kada akan menerima ibadat kita itu. Tapi kalau kita bakti lawan kuitan, kadang-kadang kita maksiat karena kita punya nafsu, Allah akan mendatangkan keampunannya.
Karena apa? Karena ada sebab yang membuat ampunan Tuhan itu begitu kuat untuk datang kepada kita. Wassalamata min kulli itsmin, selamat dari setiap dosa. Nabi melajarin ini. Minta sekira selamat dari tiap-tiap dosa. Seandainya tagawi dosa juga, kita sudah ada modal perkara-perkara yang membuat ampunan Tuhan itu begitu kuat datangnya lawan kita. Walau nimata min kulli birrin, keberuntungan dari setiap kebaikan. Wal fauza bil jannati, minta mendapatkan dengan surga. Wan najata minan nar, dan kami minta an najata, keselamatan, minan nar, dari api neraka. Di antara perkara yang membuat kita Allah jauhkan dari neraka adalah membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis subuh, habis maghrib. Jangan bergaya baca nang itu. Fadilatnya apa? Orang yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis maghrib, habis isya, maka neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minni, ya Allah bebaskan itu orang daripada aku. Neraka naman doakan agar jauh, agar Allah jauhkan daripada masuk ke dalam neraka itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma amti'ni bi sam'i wa basari hatta taj'alahuma al-waritha minni wa 'afini fi dini wa fi jasadi wansurni mimman zalamani hatta turiyani fihi tha'ri. Allahumma ya Allah, amti'ni, kekalkan olehmu akan aku, bisam'i, dengan pendengaranku, wa basari, dan penglihatanku. Kekalkan mata jangan sampai kaur, apalagi picak. Telinga jangan sampai tutulian, apalagi tuli sama sekali. Nah, ini doanya nenek. Hatta taj'alahuma al-waritha minni, hatta taj'alahuma, sehingga engkau jadikan pendengaran dan penglihatan itu al-waritha minni, yang mewaris daripada aku. Artinya sampai ke mati-mati kan orang mewaris gitu. Kalau sampai ke mati-mati artinya ulun tetap mendengar, tetap melihat sampai tuha, sehingga mati dalam keadaan pendengaran sempurna, masih pendengaran normal, penglihatan normal. Itu maksudnya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya Allah ulun serahkan nafsi, zat ulun, ilaika, kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaika, dan ulun pasrahkan amri, perkaraku, ilaika, kepada pian. Nyaman bila kita berpasrah lawan Tuhan. Walja'tu zahri, dan aku sandarkan zahri, punggungku, ilaika, kepada pian. Wah, nyaman bila kita bersandar, ini nyaman. Bersandar, sudah sandarakan ke Allah Ta'ala, dia sudah semuaan perkara yang ada. Kita hendak ini sandarakan ke Allah, gulikakan ke Allah, sarahakan ke Allah. Nyaman. Wa khallaitu wajhi ilaika, dan ulun fokuskan wajhi, wajah ulun, ilaika, hanya menghadapian. Kadenang artinya wajah ini palingas kiri kanan. Paguruan di hadapan, nah lihat mata kiri kanan kan ada beradab kalau apalagi lawan Allah Ta'ala. Jadi wa khallaitu wajhi, aku fokuskan wajhi, wajah di sini adalah hati. Ini Allah Ta'ala main hati kita lawan Allah Ta'ala. Aku fokuskan wajahku, hatiku, ilaika, hanya kepada pian aja.
la malja, tidak ada kesandaran, wala manja, dan tidak ada tempat keselamatan, minka, dari engkau ya Allah. Kalau Allah Ta'ala misalnya sarik lawan seorang hamba, kemana hendak mencari tempat keselamatan kedada. Yang Bapak hendak selamat, illa ilaika, kepada Tuhan berbulik. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat keselamatan minka, dari murka Allah, illa ilaika, kecuali kepada Allah Ta'ala juga. Kecuali kepada Allah Ta'ala juga. Amun kita lawan makhluk nih, takutan lawan Presiden Jokowi, buka ke luar negeri, minta suaka, dilindungi orang, ada kutik lagi pemerintah. Ada kutik lagi, misalnya ini kita takutan di Indonesia nih, kamu solong Jokowi, buka ke Malaysia, pun Malaysia melindungi, ada kutik lagi. Tapi kalau kita misalnya maulah Allah Ta'ala sarik, kemana kita hendak berlindung? Kadada. Bapak hendak selamat, kembali kepada Allah Ta'ala. Amantu bi rasulik, aku beriman dengan Rasulmu, alladzi arsalta, yang telah engkau utus, wa bi kitabika alladzi anzalta, dan dengan kitab engkau yang telah engkau turunkan. Di antara doa Nabi lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, ya Allah, aku berlindung dan engkau daripada lemah semangat, lemah himmah. Sehingga apa? Sehingga dengan lemah itu kita kada bisa mencapai martabat tinggi di sisi Allah. Wal kasali, malas, ulir belajar sehingga kabur. Wal jubni, dan pengecut, untuk kisah wani sekali kas depan orangnya mau undur burit kedua ini. Wal bukhli, pamalar. Wal harami, katuhaan, dan nak juga kita sampai tuha nang melali itu, berlindung kita daripada itu kasihan. Bakami pembarang, gehira pembarang, kasihan anak. Wal kaswati, keras hati. Wal ghaflati, lalai. Wal ailati, fakir. Wal dhillati, hina. Wal maskanati, dan miskin. Wa'udzubika minal faqri, aku berlindung dengan engkau wahai Allah daripada fakir. Diulang-ulang tadi, ailah tu fakir juga. Alam yajidka wa wajadaka ailan fa'aghna. Jadi ailan itu fakir juga artinya. Di sini Nabi itu kembali dan mengulangi minta lindungan daripada fakir. Fakir apa? Fakir hati. Banyak orang yang walaupun banyak berduit, banyak berharta, sugih secara pandangan zahir, tapi nya fakir. Napa fakirnya? Fakir napa? Fakir hati. Karena ada tamak. Ini berwaspada kita. Zaman ini banyak orang-orang tamak. Walaupun sudah berumah, berisi motor, tetapnya tamaknya timbul. Napa bang? Kado dibayi inta gitu. Wal kufri, kufur. Wal fusuki, fasik. Wasyiqaqi, dan menyalahi kebenaran. Syiqaq itu menyalahi kebenaran, atau salah, tetap dikerasi. Wan nifaqi, munafik. Wasum'ati, memperdengarkan amal kebaikan ke orang. Sum'ah itu memperdengarkan, bahasanya mengisahkan. Amal bahari dikisahkan tuh sum'ah, kadariyah itu pamer. Ini amal bahari sudah aku 10 tahun telah silap,
Berkisah naik haji aku waktu di Makkah sembahyang 100 rakaat. Misalnya itu sum'ah itu memperdengarkan kebaikan kepada orang. Warriai, ria, memamerkan, memperlihatkan kebaikan kepada orang. Jadi beda sum'ah lawan ria. Kalau sum'ah ini berkisah sama ya sebenarnya, pada pamer aja, pamer itu sama. Tapi kalau ria, kalau sum'ah mengisahkan amal kebaikan bahari. Kalau ria itu memamerkan. Padanya ada hendak ada menyunat, tapi karena ada calon mintuha lalu menyunat kan pamer kalau saja. Pamer kebaikan ngarannya. Asal kulir besair. Ya Nabi salam alaika. Bukan mah besair. Begitu calon mintuha datang lalu nyari ngai. Wa'udzubika minas samam. Aku berlindung dan engkau daripada samam. Samam ini tuli dari mendengar kebaikan. Wal bakami, bisu dari mengucap kebaikan. Wal junun, bisa itu samam itu asatnya samam tuli dalam pengertian sebenarnya bisa, tapi tuli dalam pengertian maknawi bisa juga. Artinya samam itu tuli, bakam itu bisu. Nah intinya kita kada hendak kedua-duanya tuli nang secara zahir dasar kada mendengar telinga kita, atau tuli nang maknawi. Tuli maknawi apa? Bila dipadahi kada maasi itu tuli itu. Sudah dipadahi jangan kulir belajar, jangan kada turun belajar. Diberi peringatan sudah, digegeretak sudah, tak pada intat-intatnya. Dasar tacut juga. Tacut itu oleh kamu jago. Kayak anak ada jago, pak gurun aja dilawannya. Dilawan kalau melawan pepada peguruan, kan yang adanya nang nemui bakalahi, peguruan kada. Wal bakami bisu. Bisu, bakam itu bisu artinya. Bisu nang sebujurannya, dasar ada pemandir ada orangnya, aneh di orangnya, tapi melanggar tak apa sebenarnya. Nah. Wal junun gila, wal juzam penyakit kusta. Juzam itu penyakit kusta. Kalau karena juzam ini di tangan misalnya, tunggal butingan, jeriji ini anu paculan. Itu juzam kusta sampai sekarang masih ada. Jadi tunggal digitan pacul, akhirnya bila ada diobati bisa habis. Malah harus nih juzam nih terpotong, artinya anggota tubuh tuh dikikisnya, dimakannya. Wal baros penyakit calak. Calak tuh ya nang kalau ada melihat orang nang putih nang ya apa lah ini banyak tarus malibar tarus asal berwarna muanya tah ada lah putih atau di tangan kayak putih lumpau nih tah ini menyebar tarus putihnya tah menyebar akhirnya bisa sabukuan anunya tah putihnya nang itu baras penyakit calak. Wasayyi'il asqam dan yang jahat dari segala macam penyakit termasuk corona. Masuk corona. Sayyi'il asqam yang jahat dari macam-macam penyakit. Allahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Sayyidina al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Sayyidina al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid din wad dunya wal akhirah. Fa'lam itu kah bacanya? Wahdar rahimakallah, takuti atau hindari olehmu, mudah-mudahan merahmati akan ikam oleh Allah. Nah, ini kalau kita membaca kitab Habib Abdullah Al-Haddad dapat doa terus dari sidin. Apalagi sebagaimana dikatakan dari para wali, roh daripada Imam Abdullah Al-Haddad itu hadir menyaksikan kita membaca kitab sidin. Walaupun sedikit barang kita baca, namun kita menghadirkan rohani sidin. Wahdar rahimakallah, hindari ulihmu, mudahan Allah merahmati kamu. Wahadzir, dan takutan dan takut-takuti, takutani di kita. Wahadzir, dan takutani ikhwanaka, akan saudara-saudara engkau al-muslimin yang beragama Islam. Takutani min mas'alatin nasi, dari meminta lawan manusia. Indal ghina, ketika ghina terkaya, kada perlu kita ghina itu terkaya, maksudnya kada perlu anha, daripada meminta-minta. Amun kada perlu, jangan sampai meminta-minta. Selama ada aja jalan lain aja yang kita ambil. Jangan sampai kita membuka peluang kepada kita untuk mengemis lawan manusia. Wa faqdil hajati syadidati, dan ketika faqdil hajati, ketiadaan hajat, asyadidati, yang bersangatan, ilaiha, kepada masalah, kepadanya masalah, kepada meminta-minta itu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, lau ta'lamuna ma fil mas'alati, seandainya kalian mengetahui sesuatu nang kada baik, fil mas'alati, pada meminta-minta, ma masya ahadun, niscaya tidaklah berjalan, ahadun, seseorang, ila ahadin, kepada orang lain, yas'aluhu, meminta-minta akan dia. Cakanya kita nih melihat, dilihat akan Tuhan perkara nang kada baik pada bayi intan itu, kita kada akan berjalan, apalagi bukah, apalagi nang memakai kendaraan sekira lakas sampai betagihan itu, kada akan. Seandainya kita dilihat akan Tuhan perkara nang kada baik itu ketika meminta-minta. Wa qala alaihi salam, Rasulullah bersabda, mas'alatul ghaniyyi narun, meminta-minta al-ghaniyyi, orang sugih. Orang sugih itu bayi intah aja masih seorang ada diberi Tuhan kecukupan, seandainya kada meminta-minta cukup aja, tetap bayi intah. Narun, itu api, itu jenapi api. Minta pang uyah, ada yang uyah seorang tapi kulir menguyak, api itu. In qalilan faqalilun, in qalila, in bicara in qalila, jika
nang diinta itu qalila sedikit, faqalilun maka sedikit jua apinya, sedikit jua apinya. Wa in katsira, dan jika nang diinta itu banyak, fakatsirun maka banyak jua apinya. Semakin banyak kita inta lawan di orang, semakin besar api yang akan membakar kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungi kami daripada api neraka. Wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar, dan dari setiap gawian yang mendekatkan kita kepada neraka. Wa adkhilnal jannah ma'al abrar, masukkan kami kepada surga Engkau bersama orang-orang baik. Bi rahmatik ya aziz ya ghaffar, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha mulia lagi maha pengampun segala dosa. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekali lagi beritahu pada santri, insya Allah besok majelis dalail kita akan kedatangan tamu dari Cianjur, Jawa Barat, Al Habib Ali Zainal Abidin Madihij, pimpinan pondok pesantren Darus Safa Cianjur. Insya Allah, insya Allah. Jadi waktu nang bawirit separuh itu nah itu gotong royong nang dibersihi kan supaya jamaah mun mahadang wiritan tuntong kalandungan, jadi sudah nang bertugas gotong royong menyiapkan majelis. Begitu orang bawirit tuntong juga betul makanan naik lagi, mudahan iwaknya sungsong masak juga nih. Nah jadi nyaman kalanggar ke masjid itu sungsong umpat membaca burdah juga kan. Jangan orang sudah datangan maka bebinian datangan bebinian kan bebinian nih keluar betapi anduk musia tabeluluy kelihatan si utuh pas halus sepulang jurang parek membiminan tuh halus gitu ada nyaman kan di rasanya. Seorang juga betapa tampai juga disembunyikan orang nggak tahu halus agar kenalnya. Kali. Suaranya